students. So already we have completed the part 1 video of haloalkanes and haloarenes. Okay, in that we have covered with preparation methods and classifications we have covered. Okay, so now we are going to learn about the chemical properties of haloalkanes, okay, and haloarenes. So in this video the content of the total lesson can be completed, and next video we are going to start with exercise questions. Okay, so let us go with the chemical properties of haloalkanes first. Okay, so chemical properties of haloalkanes. So actually chemical properties has to be studied under 3 categories. The first and main category is about nucleophilic substitution reactions. Okay, and the second category is elimination. Third chemical properties we are going to study about reaction with metals. So these 3 are the chemical properties which are very important. Compulsory you can expect one question from nucleophilic substitution reactions. Okay, so nucleophilic substitution reactions, let us start with that. Okay, now haloalkanes undergo nucleophilic substitution reactions. Generally how you are going to represent a nucleophile? A nucleophile Nu minus. Okay, that means it is already electron rich and it attacks in the areas where there is deficiency of electrons. Okay, now it's already electron rich, it can able to donate electrons. Okay, so nucleophiles are nucleus lovers. Okay, so wherever deficiency of electrons are there. Okay, so in that area these nucleophiles will attack and they get replaces the other substance. Okay, so Rx, here the general representation is what? Rx plus Nu minus gives rise to Rnu plus X minus. చూడండి సబ్స్టిట్యూషన్ కదా. సో ఈ Nu అంటే ఈ న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చేసి ఆల్కైల్ గ్రూప్కి అటాచ్ అయిపోతుంది, ఎక్స్ అనేది లివింగ్ గ్రూప్లో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్స్ అనేది హాలోజన్, హాలోజన్స్ ఆర్ బెస్ట్ లివింగ్ గ్రూప్స్. SN1 రియాక్షన్, SN2 రియాక్షన్స్ మనం చదివాం. ఓకే, సో SN1 SN2 రియాక్షన్సే న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అనమాట. ఓకే, సో జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ Rxతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, న్యూక్లియోఫైల్ Nu మైనస్, రిప్లేస్మెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్ కదా. సో ఎక్స్ని న్యూక్లియోఫైల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది అనమాట, సో రీప్లేస్ చేస్తుంది. సో Rnu ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్. సో దిస్ ఇస్ అ జనరల్ రిప్రజెంటేషన్. అండ్ ద రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ వచ్చేసి అయోడైడ్స్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ బ్రోమైడ్స్. ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ అనమాట. Ri అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఆల్కైల్ అయోడైడ్స్ are more reactive than bromides, are more reactive than chlorides, are more reactive than fluorides. Okay, so Ri is greater than, RPR is greater than, RCl is greater than Ri. Okay, so this is the reactivity order of alkyl halides. Okay, now towards what? Towards nucleophilic substitution reactions. Okay, so nucleophilic substitutions లో మనం ఏమేం టైప్స్ చూస్తాం. ఓకే, సో ఒక న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చేసి ఎక్స్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ రీప్లేస్ చేయడానికి చాలా మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఆల్ దోస్ మెథడ్స్ నౌ వీ హ్యావ్ టు write and we have to understand them carefully, and there are certain names are also there for each type of reactions. Like for some reactions you have special names are there. Okay, that also you have to remember that names. ఓకే, సో రిప్లేస్మెంట్స్ దేని నుంచి జరుగుతాయి అది ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్, రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అంటే ఏంటి? రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ హాలోజన్ బై హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్. అంటే ఈ ఎక్స్ రీప్లేస్ అవ్వాలి, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్లో ఉండే హాలోజన్ రీప్లేస్ అవ్వాలి, సబ్స్టిట్యూషన్ జరగాలి అక్కడ. సో హాలోజన్ బయటికి వెళ్ళిపోయి న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్కి అటాచ్ అవ్వాలి. సో అలా అటాచ్ అయితే యూ విల్ బీ గెటింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ కాంపౌండ్స్ అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ న్యూ కాంపౌండ్స్? అసలు ఆ రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతాయి అది కూడా ఫస్ట్ మనం చదివి ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ రిప్లేస్మెంట్ అనేది ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ రిప్లేస్మెంట్, ఎక్స్ రీప్లేస్ చేసేది ఎవరు? హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్, OH గ్రూప్ తోటి ఒక టైప్ ఆఫ్ రిప్లేస్మెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్కాక్సీ గ్రూప్. ఆల్కాక్సీ గ్రూప్ అంటే అది యూ ఆల్ హ్యావ్ లర్న్ట్ లైక్ సోడియం ఆల్కాక్సైడ్, పొటాషియం ఆల్కాక్సైడ్. సో ఇలాంటివి యూజ్ చేసి రీప్లేస్మెంట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో థర్డ్ వచ్చేసి రిప్లేస్మెంట్ బై సైనో గ్రూప్. ఓకే, అండ్ రిప్లేస్మెంట్ బై ఐసోసైనో గ్రూప్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి రిప్లేస్మెంట్ బై నైట్రైట్ అండ్ నైట్రో గ్రూప్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ రిప్లేస్మెంట్ బై ఎమైనో గ్రూప్,
replacement by hydrosulfide group, and finally replacement by carboxylate group. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్లో ఒకదాని నుంచి ఎక్స్ అనేది వీటన్నిటి ద్వారా ఎలా రిప్లేస్ అవుతుందో అవి మనం చూడాలన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ కమ్స్ అండర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ లెట్ us go with the replacement by hydroxyl group. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చదువుకున్నాం, హెడ్డింగ్ ఏం పెట్టుకున్నాం, రిప్లేస్మెంట్ బై హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్. హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, ఓహెచ్ గ్రూప్. ఆర్ఓహెచ్ అంటే ఆల్కహాల్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా, ఓహెచ్ గ్రూప్తో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు హాలోజన్ వచ్చేసి ఒక ఓహెచ్ గ్రూప్తో రీప్లేస్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతాయి, ఆర్ఎక్స్, ఎక్స్ ఈజ్ రీప్లేస్ కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్లోకి ఓహెచ్ వస్తుంది, అప్పుడు ఆర్ఓహెచ్ అంటే ఆల్కహాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ లైక్ ఆర్ఎక్స్ ప్లస్ కేఓహెచ్. సో ఎప్పుడు రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్కహాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అంటే వెన్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ బాయిలింగ్ aqueous KOH. ఓకేనా, బాయిలింగ్ aqueous KOH, then what will come, alcohols will come, and this potassium is takes away the halogen and forms KX. ఓకే, సో ఆర్ ప్లేస్లో నేను ఇథైల్, ఎక్స్ ప్లేస్లో క్లోరిన్ అంటే ఇథైల్ క్లోరైడ్. ఓకేనా, క్లోరోఈథేన్, C2H5Cl, this is your alkyl halide or haloalkane reacting with what, potassium hydroxide in presence of water. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ aqueous KOH తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సో వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ aqueous KOH ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ వాట్, ఈ సిఎల్ వచ్చేసి ఓహెచ్తో రిప్లేస్ అయింది. ఓకేనా, ఓహెచ్ వచ్చింది ఇక్కడ, సిఎల్ కేసిఎల్ మిక్స్ అయిపోయి కేసిఎల్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో బాయిలింగ్ aqueous సొల్యూషన్ ఆఫ్ KOH when reacts with alkyl halides, what type of substances are formed, alcohols are formed. This is your first nucleophilic substitution reaction. Okay, now replacement by what, hydroxyl group. So second type of substitution reaction వచ్చేసి replacement by alkoxy group. alkoxy group అంటే alkoxy alkane అంటే ఈథర్స్ అనమాట. ఓకేనా, alkoxy group అంటే ఇందాక మనం ఏం యూజ్ చేసాం, C2H5ONA, C2H5OK. ఓకేనా, సోడియం ఇథాక్సైడ్, పొటాషియం ఇథాక్సైడ్ ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తే ఆల్కాక్సీ గ్రూప్, ఓకేనా, అందులో ఉండే ఆల్కాక్సీ గ్రూప్ రీప్లేస్ అవుతుందన్నమాట. చూడండి, దిస్ రియాక్షన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ విలియమ్సన్స్ సింథసిస్. ఓకే, see here, when alloalkanes react with alcoholic sodium or potassium alkoxide అంటే RONA అంటే C2H5ONA, సోడియం ఆల్కాక్సైడ్, సోడియం ఇథాక్సైడ్. మీరు ఇత్ తీసుకున్నారనుకోండి, రూట్ వర్డ్ని బట్టి నేమింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సోడియం ఆల్కాక్సైడ్ జనరల్ నేమ్. దెన్ వాట్ విల్ ఫామ్, ఈథర్స్ విల్ ఫామ్. చూడండి ఇక్కడ ONA గ్రూప్, ఓకేనా, NA గ్రూప్ ఈజ్ మిక్సింగ్ విత్ హాలోజన్. ఓకేనా, అండ్ దిస్ ఆర్ గెట్స్ రీప్లేస్డ్. ఈ NA వచ్చేసి R తోటి రీప్లేస్ అవుతుంది. NA ఏమో X తోటి రియాక్ట్ అయిపోయి NaX లాగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు NA ప్లేస్లో ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఆ వచ్చిన కాంపౌండ్ ఏమవుతుంది, ROR డాష్. ROR డాష్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఈథర్. ఓకే, సో NaX, దీస్ టూ విల్ ఫామ్. చూడండి, ఇప్పుడు RX ప్లేస్లో నేను ఏం తీసుకున్నాను, ఇథైల్ క్లోరైడ్ తీసుకున్నాను. R ఈజ్ C2H5, X ఈజ్ క్లోరిన్, C2H5Cl. ఓకే, ప్లస్ C2R ప్లేస్లో C2H5 ఇంకొకసారి ONA యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నాం, అంటే ఇది సోడియం ఇథాక్సైడ్ అనమాట. ఓకేనా, C2H5ONA ఇదేంటిది, సోడియం ఇథాక్సైడ్, సోడియం ఆల్కాక్సైడ్. ఓకే, సో అలా ఈ రెండు మనం తీసుకుంటే ఈ NA వచ్చి ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్ని రిప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకేనా, దెన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ వాట్, ఈథర్స్, C2H5O C2H5. ఓకేనా, డైఇథైల్ ఈథర్. ఓకే, ఆర్ ఇథాక్సీ ఈథేన్, యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, ఇథాక్సీ ఈథేన్. ఓకే, సో అది ప్లస్ NaCl. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ విలియమ్సన్స్ సింథసిస్. ఓకే, రిప్లేస్మెంట్ బై వాట్, ఆల్కాక్సీ గ్రూప్. అలాగే ఇదే రిప్లేస్మెంట్ ఆల్కాక్సీ గ్రూప్తో కాకుండా సిల్వర్ ఆక్సైడ్తో కూడా జరుగుతుంది అనమాట. బట్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే 2 moles ఆఫ్ ఈచ్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఈథర్స్ కెన్ ఆల్సో బి obtained బై యూజింగ్ సిల్వర్ ఆక్సైడ్. ఇందాక ఏ ఆక్సైడ్ వాడాం,
ఆక్సైడ్ వాడలేదు, సోడియం ఆల్కాక్సైడ్ వాడాం, లేకపోతే పొటాషియం ఆల్కాక్సైడ్ కూడా వాడచ్చు. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఆ రెండే కాకుండా సిల్వర్ ఆక్సైడ్, రియాక్షన్ విత్ సిల్వర్ ఆక్సైడ్ ఆల్సో ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ క్యాన్ గివ్ ఈథర్స్. సో RX ఈజ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, AgOAg అంటే దిస్ ఇస్ సిల్వర్ ఆక్సైడ్. ఓకేనా, AgOAg ఆర్ Ag2O. You can also write it as what? Ag2O gives rise to what? ROR dash, nothing but ether plus AgX. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ మీరు తీసుకోవాల్సింది 2 moles అనమాట. RX 2 molesలో తీసుకున్నారు. 2C2H5Cl plus Ag2O gives rise to what? C2H5 రెండు ఉంటాయి కాబట్టి C2H5O C2H5. This will become what? Alkoxy alkane. ఓకే, ఆర్ ఇథాక్సీ ఈథేన్ ప్లస్ Ag వచ్చేసి క్లోరిన్ తోటి రియాక్ట్ అయిపోయి AgCl will form. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ టు ప్రిపేర్ ఈథర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. సో ఈథర్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే వెన్ రిప్లేస్మెంట్ ఈజ్ డన్ విత్ సోడియం ఆర్ పొటాషియం ఆల్కాక్సైడ్, అలాగే రిప్లేస్మెంట్ ఈజ్ డన్ విత్ సిల్వర్ ఆక్సైడ్. ఓకే, సో ఈ రెండు కేసెస్లో కూడా మీకు ఈథర్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, సో రిప్లేస్మెంట్ బై alkoxy group and you call that name of the reaction is what? Williamson's synthesis. Okay, so please note down. So next వచ్చేసి రిప్లేస్మెంట్ బై సైనో గ్రూప్, ఐసోసైనో గ్రూప్ రెండు చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ us go with the సైనో గ్రూప్. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే సైనో గ్రూప్. సి హాలో ఆల్కేన్స్ రియాక్ట్ విత్ ఆల్కహాలిక్ పొటాషియం సయనైడ్. ఓకేనా, పొటాషియం సయనైడ్ అంటే తెలుసు కదా, KCN. ఓకే, it reacts with haloalkanes to give alkane nitrile అంటే RCN అనమాట. ఆల్కేన్ నైట్రైల్ అంటాం మనం. సైనైడ్స్కి ఐయుపాక్ నేమింగ్ వచ్చేసి నైట్రైల్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకేనా, ఆల్కేన్ నైట్రైల్ యాజ్ మేజర్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, సో RX అంటే మన ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ రియాక్షన్ విత్ వాట్? పొటాషియం సైనైడ్ అంటే KCN. ఆల్కహాలిక్ పొటాషియం సైనైడ్, సో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, ఈథెనోలిక్ అని కూడా రాయొచ్చు, ఆల్కహాలిక్ అని కూడా రాయొచ్చు, ఎలాగైనా పర్వాలేదు. సో X దేంతో రిప్లేస్ అయిపోయింది? CNతో రిప్లేస్ అయిపోయింది. ఓకేనా, X ఈజ్ గెటింగ్ రీప్లేస్డ్ విత్ వాట్? CN. ఈ CN వచ్చేసి Xని రిప్లేస్ చేసేసి RCN ఇట్ విల్ ఫార్మ్ అండ్ KX. ఓకేనా, KX ఇవన్నీ కూడా రీప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్సే, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, సో అదనమాట. సో ఆల్కేన్ నైట్రైల్, ఓకే, ఇథెన్ నైట్రైల్. నేను ఇక్కడ ఇథైల్ క్లోరైడ్ తీసుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్, అన్నిట్లోని అదే ఒకటే సింగిల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మీరు డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి, దట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకేనా, ఒకటే సింగిల్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆర్డర్ వైజ్గా, ఇప్పుడు నేను ఎలాగ చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ది ఏం చెప్పాను? రిప్లేస్మెంట్ బై OH గ్రూప్ అండ్ ఆల్కాక్సీ గ్రూప్. ఈ రెండు పక్కపక్కనే వేసుకొని మీరు జస్ట్ కంపేర్ చేసుకుంటూ చదివేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఈథర్స్, దీస్ టూ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్. సో మీకు రెండిట్ల నుంచి కూడా లైక్ ఫస్ట్ రియాక్షన్తో KOH, దెన్ సెకండ్ రియాక్షన్తో ఆల్కాక్సైడ్. ఓకేనా, KOH, C2H5OK. ఓకే, సో అలాగా మీరు కంపేర్ చేసుకుంటూ చదువుకోవచ్చు అనమాట. సో అలా కంపేర్ చేసుకుంటూ చదివితే ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ C2H5Cl KCN. ఓకే, సేమ్ రియాక్షన్స్, ఈ రెండు కూడా సేమే. ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే ఐసోసైనైడ్స్ రావాలంటే సిల్వర్ సైనైడ్ తీసుకోవాలి, సైనైడ్స్ రావాలి, నైట్రైల్స్ రావాలి అంటే KCN తీసుకోవాలి, అంతే తేడా. ఓకేనా, సైనైడ్స్ రావాలంటే KCN, ఐసోసైనైడ్స్ రావాలంటే AgCN. అదొక్కటే డిఫరెన్స్ ఈ రెండిట్లకి. అందుకే రెండు పక్కపక్కన రాసుకుంటే మీకు ఒక క్లారిటీగా ఉంటుంది, అదే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో రిప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. సో ఆల్కేన్ నైట్రైల్, ఇదేంటిది? ఇథెన్ నైట్రైల్. ఓకేనా, ఇథెన్ నైట్రైల్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్? ఇథెన్ నైట్రైల్ ప్లస్ KCl. అలాగే విత్ ఐసోసైనైడ్ గ్రూప్, అంటే ఐసోసైనైడ్ గ్రూప్తో రిప్లేస్ అవ్వడానికి వీఆర్ యూజింగ్ AgCN హియర్. సో RX ప్లస్ AgCN గివ్స్ రైస్ టు RNC. NC అంటే ఐసోసైనైడ్, RCN అంటే సయనైడ్స్. RCNకి మీకు ఐయుపాక్ నేమింగ్ వచ్చేసి ఆల్కేన్ నైట్రైల్. ఓకే,
ఆర్ఎన్సి ప్లస్ ఏజీఎక్స్, ఇక్కడ ఏజీసీఎన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రం ఐసోసైనైడ్స్ వస్తాయి, అదొకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో జనరల్ రియాక్షన్ చూడండి, C2H5Cl means ethyl chloride, our respective haloalkane reacts with AgCN to give C2H5NC అంటే ఇథైల్ ఐసోసైనైడ్. ఓకేనా, ఇథైల్ ఐసోసైనైడ్ ప్లస్ AgCl. ఓకే, సో ఈ రెండు పక్కపక్కనే చదువుకుంటే సో మీకు ఈజీగా మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఎస్, next we are going to learn about the replacement by nitrite group and nitro group. ఇందాక కూడా మనం సయనో ఐసోసైనైడ్, ఓకే, ఇప్పుడు నైట్రో నైట్రీటో. ఓకే, సో ఈ రెండు ఏంటి మీకు గుర్తొస్తున్నాయా? ఇవి మనము వీటిని ఏమని చదివాం? యాంబిడెండేట్ న్యూక్లియోఫైల్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ వాట్? యాంబిడెండేట్ న్యూక్లియోఫైల్స్. కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లో కూడా యాంబిడెండేట్ లిగాండ్స్ అని చదివాం. సైనైడ్, ఐసోసైనైడ్. సో ఇందులో ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ అ కనెక్షన్ డిఫరెన్స్. ఆల్కైల్ గ్రూప్కి డైరెక్ట్గా సి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు సైనైడ్స్ అంటాం, ఆల్కైల్ గ్రూప్కి ఎన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు ఐసోసైనైడ్స్ అంటాం. కానీ ఆర్సిఎన్, ఆర్ఎన్సి, దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? యాంబిడెండేట్ న్యూక్లియోఫైల్స్. ఓకే, అక్కడ మనం కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లో యాంబిడెండేట్ లిగాండ్స్ అని చదివాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం న్యూక్లియోఫైల్స్ అని చదువుతాం. సో RONO అండ్ RNO2 ఈ రెండు కూడా పక్కపక్కనే మీరు వేసుకొని చదవాలి. మీరు సింపుల్గా పొటాషియం నైట్రైట్ తీసుకుంటే మీకు RONO వస్తుంది, సిల్వర్ నైట్రైట్ తీసుకుంటే RNO2 వస్తుంది. ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా, సి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ RONO. హాలో ఆల్కేన్స్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం ఆర్ పొటాషియం నైట్రైట్ టు గివ్ ఆల్కైల్ నైట్రైట్ యాజ్ మేజర్ ప్రొడక్ట్. ఆల్కైల్ నైట్రైట్ అనమాట ఇది, RONO. RNO2 ఏమంటాం మనం ఇక్కడ? నైట్రో ఆల్కేన్ అంటాం. ఆల్కైల్ నైట్రైట్ RONO, నైట్రో ఆల్కేన్ RNO2. ఓకే, రెండు ఎన్కి రెండు ఓలు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, కానీ కనెక్షన్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడ RONOలో ఆల్కైల్ గ్రూప్కి ఆక్సిజన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది, ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్కి నైట్రోజన్ కనెక్ట్ అయ్యింది. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసింది ఏంటి? పొటాషియం నైట్రేట్, ఇక్కడ యూజ్ చేసింది సిల్వర్ నైట్రైట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. సో యూ కెన్ రీడ్ దీస్ టూ ఆల్సో side by side so that it will become easy for you. Okay, so Rx plus KNO2 gives rise to RONO plus KX. సో R ప్లేస్లో నేను ఇక్కడ C2H5Cl తీసుకున్నాను, ప్లస్ పొటాషియం నైట్రైట్ గివ్స్ రైస్ టు ఆల్కైల్ నైట్రైట్, అంటే ఇక్కడ ఇథైల్ నైట్రైట్ ప్లస్ KCl. అలాగే సిల్వర్ నైట్రైట్ తీసుకుంటే నైట్రో ఈథేన్ ప్లస్ AgCl. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్గా పక్కపక్కన రాసుకొని చదివితే ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ. మళ్ళీ చెప్తున్నాను అనుకోకండి, అందుకే నేను కూడా పక్కపక్కన రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిప్లేస్మెంట్ బై అమైనో గ్రూప్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా ఈజీ. ఒకసారి చూడండి, అమైనో గ్రూప్ అంటే రిప్లేస్మెంట్ బై విత్ అమోనియా అనమాట. దిస్ రియాక్షన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ హాఫ్మన్ అమోనాలిసిస్. ఓకేనా, హాఫ్మన్ అమోనాలిసిస్. ఓకే, సో ఇందులో ఏం చేస్తాము అంటే రియాక్షన్ విత్ అమోనియా చేయాలి, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ రియాక్షన్ విత్ అమోనియా చేయాలి. అయితే ఇక్కడ 2 కేసెస్ అనమాట. సో మీరు ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే if you take ammonia in excess quantity you will get primary amines. Okay, suppose in second case if you take alkyl halide in excess quantity you will get secondary, tertiary and quaternary ammonium salts. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను వినండి. In first case if you take ammonia in excess you will get primary amine. Okay, in second case if you take alkyl halide in excess then you will be getting secondary, tertiary and quaternary ammonium salts. ఓకే, సో ఇది చాలా ఈజీ, గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా రాసేయచ్చు అనమాట. ఇది ఒక్కటి కూడా ఒకసారి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద ఇస్తాడు. ఓకే, సో ఇది మీరు ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. See here, ఫస్ట్ కేసు రాస్తున్నాను చూడండి. when NH3 is taken in excess then what you get? primary amine. ప్రైమరీ అమైన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు మీరు? అమోనియాలో ఉండే 3 హైడ్రోజన్లలో ఒక హైడ్రోజన్ C2H5తో రిప్లేస్ అయిందనమాట. చూడండి, NH2 2 Hలు యాసిడ్స్గా ఉన్నాయి, ఒక H C2H5తో రీప్లేస్ అయ్యింది. దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ప్రైమరీ అమైన్. అలాగే ఇఫ్ యూ టేక్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఇన్ ఎక్సెస్, ఓకే, ఇక్కడ రాయడానికి డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవడమే మీరు. సో
ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఎక్సెస్ కింద తీసుకున్నారనుకోండి, ప్రైమరీ అమైన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆల్కైల్ హాలైడ్ టు గివ్ సెకండరీ అమైన్. చూడండి, 2 హైడ్రోజన్లు 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్తో రిప్లేస్ అవుతాయి. దెన్ యూ కాల్ ఇట్ as సెకండరీ అమైన్. అలాగే మళ్ళీ వెన్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఇట్ 1 more హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఆల్సో రీప్లేస్డ్ విత్ C2H5 గ్రూప్, ఆల్కైల్ గ్రూప్. అంటే C2H5 టేకెన్ థ్రైస్ N వస్తుంది. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, టెర్షరీ ఎమైన్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే అన్ని హైడ్రోజన్లు, అమోనియాలో ఉన్న అన్ని హైడ్రోజన్లు ఆల్కైల్ గ్రూప్స్తో రీప్లేస్ అయిపోతాయి. దెన్ యూ కాల్ దట్ యాజ్ వాట్, టెర్షరీ ఎమైన్. ఓకే, సో అలాగే మళ్ళీ రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ క్వాటర్నరీ అమోనియం సాల్ట్. ఓకే, అందులో మీరు ప్లస్ మైనస్ క్యాటయాన్ యానియాన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, C2H5 టేకెన్ 4 times N ప్లస్ ప్లస్ Cl మైనస్. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటామంటే క్వాటర్నరీ అమోనియం సాల్ట్ అంట. సో ఇలా మీరు లైక్ స్టెప్ వైజ్, అంటే ఇవన్నీ సీక్వెన్షియల్గా రాసేసుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకొని, ఒకదాని తర్వాత ఒక్కొక్క హెచ్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ రావాలి అంతే. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ రియాక్షన్. ఓకే, అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో, హాఫ్మెన్ అమోనాలిసిస్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిప్లేస్మెంట్ బై హైడ్రోసల్ఫైడ్ గ్రూప్, ఇంకొకటి కార్బాక్సిలేట్ గ్రూప్. ఈ రెండు చూస్తే మనకి న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అవుతాయి అనమాట. సో 8 రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో 8 రియాక్షన్స్లో ఒక్కొక్కటైనా కూడా సింగిల్గా 4 marks క్వశ్చన్కి రావచ్చు, లేకపోతే ఆల్ టుగెదర్ యాజ్ 8 marks క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలా మ్యామ్ అంటే ఇవేం అంత కష్టం కాదు. మీరు జస్ట్ ఆ లాజిక్ అనేది రిప్లేస్మెంటే కదా, ఎక్స్ ఆ న్యూక్లియోఫైల్తో రిప్లేస్ చేసి అదే ప్రొడక్ట్ రాసేస్తారు. ఓకేనా, సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో హాలో ఆల్కెన్స్ విత్ హైడ్రోసల్ఫైడ్ గ్రూప్. చూడండి, హైడ్రోసల్ఫైడ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే సోడియం ఆర్ పొటాషియం హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్. ఓకే, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్కి ఫార్ములా ఏంటి, H2S. అందులో ఒక హెచ్ సోడియంతో కానీ పొటాషియంతో కానీ రీప్లేస్ అయితే యూ కాల్ దమ్ అట్ hydrosulfides, potassium hydrosulfide or sodium hydrosulfide, anything you will take. So that what they will give thioalcohols. Thioalcohols గుర్తున్నాయా, OH అంటే ఆల్కహాల్, SH అంటే thioalcohol. ఓకేనా, సో RX రియాక్షన్ విత్ KSH టు గివ్ RSH ప్లస్ KX. SH అంటే thioalcohol. ఓకే, సో ఇథైల్ thioalcohol ప్లస్ KCl. దిస్ ఈజ్ యువర్ రియాక్షన్ విత్ or replacement by hydrosulfide group. Okay, same like that replacement by carboxylate group. Okay, so carboxylate అంటే ఏంటి, ఇక్కడ COO group. ఓకేనా, RCOO group అంటే you will be getting esters here. COO group అంటే యాసిడ్ గ్రూప్ కూడా వస్తుంది, యాసిడ్ గ్రూప్ కూడా కార్బాక్సిలేట్ గ్రూపే, ఎస్టర్ గ్రూప్ కూడా కార్బాక్సిలేట్ గ్రూపే. అయితే యాసిడ్ విల్ హ్యావ్ H, because it is acid it will have H plus ions, whereas for esters that H is also replaced by what, alkyl group. అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, హాలో ఆల్కేన్స్ రియాక్ట్స్ విత్ సిల్వర్ అసిటేట్ ఇన్ ఆల్కహాలిక్ సొల్యూషన్స్ టు గివ్ వాట్, ఎస్టర్స్. ఓకేనా, ఎస్టర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ రియాక్షన్ రిప్లేస్మెంట్ బై కార్బాక్సిలేట్ గ్రూప్. చూడండి, ఇక్కడ RX రియాక్ట్స్ విత్ RCOOAg, సిల్వర్ ఎసిటేట్. ఓకేనా, RCOOAg, సిల్వర్ ఎసిటేట్, ఇట్ గివ్స్ వాట్, RCOOR' ప్లస్ AgX. మీరు ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఏం తీసుకున్నారు, ఇక్కడ RX ప్లేస్లో C2H5Cl తీసుకోండి, ప్లస్ C2H5COOAg, అంటే ఇదేంటి, సిల్వర్ ఎసిటేట్. ఓకే, సిల్వర్ ఎసిటేట్, దిస్ ఇస్, ఇట్ గివ్స్ వాట్, C2H5COO C2H5, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎస్టర్. ఆల్కైల్ ఆల్కెనోయేట్, ఇది ఇథైల్ ప్రొపెనోయేట్. ఓకేనా, ఇది ఇథైల్ గ్రూప్, ఇక్కడ 1 + 2 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రొపెనోయేట్, ఇథైల్ ప్రొపెనోయేట్ విల్ ఫామ్, అంటే నథింగ్ బట్ ఎస్టర్, ఎస్టర్స్ విల్ ఫామ్ వెన్ సిల్వర్ ఎసిటేట్ రియాక్ట్స్ విత్ what we call halo alkanes, esters will form, and along with that AgCl also can be produced. సో ఇవన్నీ కూడా న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. 8 type ఆఫ్ రిప్లేస్మెంట్స్. అందుకే నేను హెడ్డింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ కదా, సబ్స్టిట్యూషన్ని మనం రీప్లేస్మెంట్ అని కూడా రాయొచ్చు. దట్స్ వై ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హెడ్డింగ్ యాజ్ వాట్, రిప్లేస్మెంట్ బై సో అండ్ సో గ్రూప్. ఓకేనా, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ రిమెంబర్ ఈజీలీ. ఓకే, ఒక్కసారి రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ టాపిక్ విచ్ యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ రైట్ లైక్ ప్లేవే మెథడ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ చూద్దాం. ఇది ఒక సింగిల్ రియాక్షన్. హాలో ఆల్కేన్స్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆల్కహాలిక్ KOH, దే గివ్ ఆల్కీన్స్. ఓకే, ఇది మీరు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా హైడ్రోకార్బన్స్లో కూడా చదివారు. C2H5Cl వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆల్కహాలిక్ KOH. ఇక్కడ ఎలిమినేషన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో దిస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ బీటా ఎలిమినేషన్. యాక్చువల్గా క్లోరిన్ అనేది ఏ కార్బన్కి అయితే కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో ఆ కార్బన్ని మనం ఆల్ఫా కార్బన్ అంటాం. ఈ C2H5Cl ఎలా రాస్తాం మనం జనరల్గా? CH3CH2Cl కదా. సో క్లోరిన్ కనెక్ట్ అయి ఉన్న కార్బన్ వచ్చేసి ఆల్ఫా కార్బన్ అండ్ దిస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ బీటా కార్బన్. సో ఆల్ఫా కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉన్న క్లోరిన్, బీటా కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉన్న హైడ్రోజన్. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ CH3ని మనం CH2H అని రాసుకుందాం. ఈ Clని కిందని రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. అందుకే ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఏమవుతుంది? అప్పుడు డబుల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆల్ఫా పొజిషన్ నుంచి క్లోరిన్, బీటా పొజిషన్ నుంచి హైడ్రోజన్ అనేవి ఎలిమినేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దట్ HCl కమ్స్ అవుట్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ వన్ ఆల్కీన్. ఓకే, సో సచ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డీహైడ్రోహాలోజినేషన్. హైడ్రోహాలోజినేషన్, డి అంటే రిమూవల్, హైడ్రోహాలోజన్ అనేది రిమూవ్ అయింది. ఓకే, హైడ్రోహాలోజన్ అంటే ఏంటి? HCl, HBr, వీటిని ఏమంటాం? హైడ్రోహాలోజన్స్ అంటాం. సో అవి రిమూవ్ అయితే ఆ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ని ఏమంటాం మనం? డీహైడ్రోహాలోజినేషన్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బీటా ఎలిమినేషన్ బికాస్ ఫ్రమ్ బీటా పొజిషన్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్, రియాక్షన్ విత్ మెటల్స్ చదవాలి మనం. సో అందులో ఫస్ట్ లెటర్స్ గో విత్ రియాక్షన్ విత్ సోడియం. ఇది ఆల్రెడీ మీరు ఆల్కేన్స్ చాప్టర్లో చదివారు. ఏంటది గుర్తుందా మీకు? రియాక్షన్ విత్ సోడియం, దట్ ఈస్ వుడ్స్ రియాక్షన్. ఆ వుడ్స్ రియాక్షన్లో ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం మెటల్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్ టు గివ్ ఆల్కేన్స్. ఎలాంటి ఆల్కేన్స్ వస్తాయి? ఇట్ గివ్స్ ఆల్కేన్స్ విచ్ కంటైన్స్ డబుల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ యాజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ మనం తీసుకున్న ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్లో కన్నా డబుల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డబుల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉండేలాగా ఆ పర్టికులర్ ఆల్కేన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ ద రియాక్షన్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్ వీ కాల్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్. ఓకేనా, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉండే వాటికి ఈ వుడ్స్ రియాక్షన్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఆడ్ నెంబర్స్కి కూడా చేయొచ్చు, క్రాస్డ్ వుడ్స్ రియాక్షన్స్ అవి ఉంటాయి. సో అదంతా ఇప్పుడు అవసరం లేదు మనకి. రిమెంబర్, వుడ్స్ రియాక్షన్ ఈజ్ రియాక్షన్ విత్ సోడియం మెటల్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాట్? డ్రై ఈథర్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మీరు చదివిన రియాక్షనే. సో C2H5Cl 2 moles తీసుకున్నారు. రియాక్ట్స్ విత్ 2 moles ఆఫ్ సోడియం మెటల్, ఇట్ గివ్స్ బ్యూటేన్. చూడండి, యాక్చువల్గా ఒక 1 mole C2H5Cl తీసుకుంటే యాక్చువల్గా ద రియాక్షన్ నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. సో డబుల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉండే ఆల్కేన్ మాత్రమే వస్తుంది. సో బ్యూటేన్ వస్తుంది అనమాట. సో అలాంగ్ విత్ దట్ NaCl. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ లైక్. ఓకే, సో ఇట్స్ ఇస్ వాట్ రియాక్షన్? వుడ్స్ రియాక్షన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా మీకు 4 marks క్వశ్చన్ కింద రావచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియాక్షన్ విత్ మెగ్నీషియం. చూడండి, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అండ్ రియాక్ట్స్ విత్ మెగ్నీషియం పౌడర్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్, దే గివ్స్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ RMgX విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. చూడండి, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ మెగ్నీషియం పౌడర్, వుడ్స్ రియాక్షన్లో సోడియం మెటల్ డ్రై ఈథర్ తీసుకున్నాం. ఇదేంటంటే గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. మెగ్నీషియం తీసుకున్నాం అనుకోండి, RMgX, ఇట్స్ అన్ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్. RMgX అనేది గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అని చదవాలి. ఇక్కడ R ప్లేస్లో మనం C2H5 తీసుకున్నాం, Cl. ఇక్కడ C2H5Cl plus Mg gives rise to C2H5MgCl which is called as గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. ఓకే, సో మెగ్నీషియం డ్రై ఈథర్ తోటి రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తాయి? గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్, రియాక్షన్ విత్ లిథియం మెటల్. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ లిథియం మెటల్ ఇన్ డ్రై ఈథర్ టు గివ్ ఆల్కైల్ లిథియం, అంటే C2H5Li అనమాట. RLi, you call it as alkyl lithium, and along with that LiCl is also produced. Okay, fourth reaction వచ్చేసి zinc, reaction with zinc. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రాంక్లాండ్ రియేజెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ జింక్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్, దే గివ్ డైఆల్కైల్ జింక్ కాంపౌండ్స్. డైఆల్కైల్ అంటే C2H5 టేకెన్ ట్వైస్ Zn.
డైఆల్కైల్ కదా, అంటే రెండు ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. సో C2H5 టేకెన్ ట్వైస్ Zn, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్రాంక్లాండ్ రియేజెంట్. ఏమంటాం మనం? ఫ్రాంక్లాండ్ రియేజెంట్ అంటాం. ఓకే, సో ఫ్రాంక్లాండ్ రియేజెంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రియాక్షన్ విత్ జింక్. అండ్ ఫైనల్గా రియాక్షన్ విత్ lead sodium alloy. Okay, PbNa alloy. So alkyl halides when reacts with lead sodium alloy, they give tetraethyl lead, TEL. TEL అనేది ఒక యాంటీ నాకింగ్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ పెట్రోల్. పెట్రోల్లో సమ్టైమ్స్ చాలా ఎక్కువగా నాకింగ్ అనేది వస్తుంటుంది. అంటే దాంట్లో ఏదైనా సమ్ ఇంప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్, ఇట్ గివ్స్ సమ్ సౌండ్, అది పేలుతున్నట్టు సౌండ్ వస్తుంటుంది అనమాట. సో ఆ యాంటీ నాకింగ్ ఏజెంట్గా మనం TEL, టెట్రాఇథైల్ లెడ్, దీనిని వాడతాం అనమాట. సో వాట్ ఈస్ టెట్రాఇథైల్ లెడ్? టెట్రా అంటే 4 కదా, ఇథైల్ గ్రూప్స్ 4 ఉండాలి. C2H5 taken 4 times Pb. You call it as what? Tetraethyl lead. Okay, so along with that you will get NaCl and lead also. Okay, so these are the reactions with the metals. Okay, so please note down. So now we are going to learn about chemical properties of aryl halides also. Okay, and so in the same video, if you are going to continue with that, if we complete this chemical properties of aryl halides, then the whole topic gets completed. Okay, so you have to remember that whatever the replacement reactions whichever we have seen in alkyl halides, same kind of replacement reactions we are going to see in aryl halides also. ఓకే, జస్ట్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ బదులు మనం ఎరైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకుంటాం అనమాట. సేమ్ రిప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అండ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, సో అయితే ఆ రిప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ చదివే కన్నా ముందు వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ వన్ పాయింట్, దట్ ఈస్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ ఈజ్ లెస్. న్యూక్లియోఫిలిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ less reactive towards aryl halides than alkyl halides. దానికి రీజన్ ఏంటి అనేది కొన్ని పాయింట్స్లో మనం చదవాలన్నమాట. సో దాట్ దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ 4 marks క్వశ్చన్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ 2 marks క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఆ రీజన్ ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ చదివి తర్వాత రిప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ అనేవి చదువుదాం. సో లెట్ us గో ఫర్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఫస్ట్ మనం ఏం చదవాలి? Aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reactions than alkyl halides. This is due to the following reasons. సో ఆ రీజన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ 6 points ఉన్నాయి, మీరు చదవండి. సో these reasons are very much important for 4 marks question. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, డ్యూ టు రెసినెన్స్ స్టెబిలిటీ. రీజన్ ఏంటంటే అరైల్ హ్యాలైడ్స్లో రెసినెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్కి రెసినెన్స్ స్టెబిలిటీ ఉండదు. సో బికాస్ ఆఫ్ రెసినెన్స్ స్టెబిలిటీ దే ఆర్ ఆల్రెడీ స్టేబుల్ బికాస్ ఆఫ్ రెసినెన్స్. సో అలాంటప్పుడు రియాక్టివిటీ అనేది తగ్గుతుంది కదా. స్టెబిలిటీ ఉంటే రియాక్టివిటీ తగ్గుతుంది, స్టెబిలిటీ లేకపోతేనే కదా రియాక్ట్ అవ్వడానికి చూస్తాయి, అంతే కదా. ఓకే, సో డ్యూ టు రెసినెన్స్ స్టెబిలిటీ ఇన్ అరైల్ హ్యాలైడ్స్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ స్టేబుల్, సో దే డోంట్ వాంట్ టు పార్టిసిపేట్ మచ్ ఇన్ nucleophilic substitution reactions. So this is first point number 1. Second point వచ్చేసి డ్యూ టు షార్టర్ అండ్ స్ట్రాంగర్ CX బాండ్ ఇన్ అరైల్ హ్యాలైడ్స్. CX బాండ్, ఆ కార్బన్ హాలోజన్ బాండ్ అనేది షార్ట్గా ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో ఆ బాండ్ క్లీవేజ్ అనేది డిఫికల్ట్ అనమాట. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యావ్ ద బాండ్ క్లీవేజ్ ఆఫ్ CX బాండ్. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ ద రియాక్టివిటీ ఈజ్ లెస్. ఇంకొకటి థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే డ్యూ టు sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్ టు విచ్ ద హాలోజన్ ఈజ్ అటాచ్డ్. కార్బన్ ఆటమ్కి ఏ కార్బన్ ఆటమ్కి అయితే హాలోజన్ అటాచ్ అయి ఉంటుందో ఆ కార్బన్ ఏ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది, sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ it is more electronegative and the bond cleavage becomes difficult. ఓకే, సో అందువల్ల కూడా అరైల్ హ్యాలైడ్స్ రియాక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి లోవర్ పొలారిటీ ఆఫ్ CX బాండ్ డ్యూ టు హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ X. యాక్చువల్గా బాండ్ పొలారిటీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే రియాక్టివిటీ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. ద గ్రేటర్ ద బాండ్ పొలారిటీ, గ్రేటర్ ఈస్ ద రియాక్టివిటీ. బట్ బాండ్ పొలారిటీ డిక్రీజెస్ ఫర్ అరైల్ హ్యాలైడ్స్, ద బాండ్ పొలారిటీ డిక్రీజెస్. Why? Because it is because of the high electronegative character of what the halogen to which this benzene is connected.
ఓకే, సో బాండ్ పొలారిటీ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో రియాక్టివిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో డ్యూ టు లోవర్ బాండ్ పొలారిటీ ఆఫ్ సిఎక్స్ బాండ్ డ్యూ టు హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ నేచర్ ఆఫ్ హాలోజన్. ఓకే, అదొకటి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇన్స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఫినైల్ క్యాటయాన్. ఓకే, ఫినైల్ క్యాటయాన్ అంటే ఇక్కడ సమ్టైమ్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోక్యాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంటుంది. అయితే అది కార్బోక్యాటయాన్ అనేది మనం అక్కడ చూస్తాం, ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్లో చూస్తాం. ఇక్కడ ఫినైల్ క్యాటయాన్ కదా, బెంజీన్ కదా. సో బెంజీన్ ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? ఫినైల్ క్యాటయాన్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఫినైల్ క్యాటయాన్ ఈజ్ హైలీ అన్స్టేబుల్. సో ఇన్స్టెబిలిటీ, సో ఆల్రెడీ స్టేబుల్గా ఉన్నది ఫినైల్ క్యాటయాన్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల ఇన్స్టేబుల్ అవుతుంది. అలా అవ్వాలని చూడదు కదా. ఏ మాలిక్యూల్ ఏ అయాన్ కూడా అయాన్గా ఫామ్ అయిన తర్వాత స్టెబిలిటీ పెరిగితే ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ బీ లూజింగ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్. కానీ ఆల్రెడీ స్టేబుల్ ఉన్నది ఫినైల్ క్యాటయాన్ ఫామ్ అవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు అన్స్టేబుల్ అయిపోతుంది ఏదైనా కానీ. అందుకే రియాక్టివిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. అండ్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎరెన్స్. ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరగాలి అంటే ఏంటి? న్యూక్లియోఫైల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ రిచ్, అటాక్స్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ కాంపౌండ్స్. అండ్ దిస్ అరైల్ హ్యాలైడ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎలక్ట్రాన్ రిచ్. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీస్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ స్పీషీస్ మీద అటాక్ చేయాలని చూస్తుంది. కానీ ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్ రిచ్చే. సో వాటి మధ్యన అంత కోఆపరేషన్ ఉండదు కదా. ఇప్పుడు ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ అయ్యి ఇంకొకటి ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ అయింది అనుకోండి, అటాక్ ఈజ్ పాసిబుల్. సో దట్ ద ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ గోస్ ఆన్ లైక్ విత్ హై స్టెబిలిటీ. కానీ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీసే. న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరగాలంటే ఏం జరగాలి? న్యూక్లియోఫైల్ షుడ్ అటాక్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ స్పీషీస్ సో దట్ ఇట్ షుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ అ స్టేబుల్ కాంపౌండ్. కానీ ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రాన్ రిచ్, న్యూక్లియోఫైల్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్, బెంజీన్ కూడా ఎలక్ట్రాన్ రిచ్. బెంజీన్ కూడా ఒక రకంగా న్యూక్లియోఫైలే చెప్పాలి. ఓకేనా, బెంజీన్ కూడా న్యూక్లియోఫైలే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీస్. సో ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీస్ అవడం వల్ల ఆ అటాక్ అనేది అంత తొందరగా జరగదు. ఆపోజిట్లో ఉన్నాయనుకోండి, న్యూక్లియోఫైల్స్ దేని మీద అటాక్ అవ్వాలని చూస్తాయి? ఇట్ వాంటెడ్ టు అటాక్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ స్పీషీస్. కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్. సో అలాంటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎరిన్స్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ మచ్ ద న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఇన్ కంపారిజన్ టు ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్. ఓకే, సో ఇదన్నమాట. Okay, so these are the points. The reason why aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution than alkyl halides. Okay, so ఈ points అయితే 4 marks question కింద వస్తుంది. So you have to note down. So first nucleophilic reaction చూద్దాం. First one is what? Replacement by hydroxy group. Hydroxy group అంటే మీకు ఇక్కడ KOH కానీ NaOH కానీ మన క్లోరోబెన్జిన్కి యాడ్ చేస్తే ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫినాల్. సో ఆ ప్రాసెస్సే మనం డోస్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటాం. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫినాల్ ఇదనమాట జరుగుతుంది. హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ అంటే క్లోరైడ్ గ్రూప్ ఎక్స్ అనేది హైడ్రాక్సీ గ్రూప్తో రిప్లేస్ అవ్వడం. మనం ఇంతకుముందు కూడా అదే మోడల్లో చదివాం కదా. క్లోరిన్ ఎక్కడ కూడా న్యూక్లియోఫిలిక్ రియాక్షన్స్లో క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ ఏదైనా హ్యాలోజన్, బెంజిన్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న హ్యాలోజన్ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్తో రిప్లేస్ అయితే ఫామ్ అయ్యే సబ్స్టెన్స్ ఏంటి? ఫినాల్, అంతే కదా. సో ఫినాల్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో దానికి డోస్ ప్రాసెస్ అంటారు. అయితే అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? క్లోరోబెన్జిన్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ ఫస్ట్ సోడియం ఫినాక్సైడ్ అయాన్. ఓకేనా, సోడియం ఫినాక్సైడ్ అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ సోడియం ఫినాక్సైడ్ అయాన్ మళ్ళీ యాసిడిఫికేషన్ చేసామనుకోండి ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H+ అయాన్స్. ఓకే, సో ఈ H+ అయాన్ వచ్చి ఈ O- మీద అటాక్ చేస్తుంది, Na+ని బయటికి పంపించేస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ దాట్ వే ఫినాల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, ఫినాల్, ఇది ఫినాల్. అండ్ ఇక్కడ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ అరైల్ హ్యాలైడ్స్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్. సపోజ్ మీరు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఎక్కడైనా పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఆర్థో మెటా పారా పొజిషన్స్లో కానీ, మోస్ట్లీ పారా పొజిషన్స్ ఆర్థో పొజిషన్స్లో అయితే ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మెటాలో కన్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మెటా, ఆర్థో, పారా. సో ఆర్థో పారా పొజిషన్స్లో ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నదనుకోండి, అప్పుడు అరైల్ హ్యాలైడ్స్ రియాక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో
the reactivity of aryl halides increases with the presence of electron withdrawing groups. Electron withdrawing groups లో ఫస్ట్ ఏది నైట్రో గ్రూప్. ఓకేనా, అంటే ఎలక్ట్రాన్ బాగా ఎక్కడ కనిపించినా తినేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఫాండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. హైయెస్ట్ -IE గ్రూప్. ఓకేనా, -ME గ్రూప్ మీకు తెలుసు కదా, NO2. సో NO2 అనేది ఎక్కడైనా అటాచ్ అయ్యి ఉందనుకోండి, ఆర్థోలో కానీ పారాలో కానీ, అలాంటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ అరైల్ హ్యాలైడ్స్కి రియాక్టివిటీ ఇంకా పెరుగుతుందన్నమాట. ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ సచ్ యాజ్ నైట్రో, సైనో, కార్బాక్సిలేట్ గ్రూప్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్. మెటా పొజిషన్స్లో మీకు మళ్ళీ అంత ఎఫెక్ట్ కనబడదు. ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్లో కానీ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అనేవి ఉంటే ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ అరైల్ హ్యాలైడ్స్ ఇంక్రీజెస్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇలాంటి పాయింట్స్ ఏంటంటే మీకు జేఈలో, ఎంసెట్లో, నీట్లో చాలా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. దీన్ని బేస్ చేసుకుని, ఆ చిన్న పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని మీకు 4 రియాక్షన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ 4 రియాక్షన్స్లో మీరు ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ నేచర్ ఉన్న గ్రూప్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అని వెతుకుని జస్ట్ దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ రాసేసుకుంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అందుకే ఇలాంటి నోట్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఇచ్చాననుకోండి, దీని మీద బేస్ చేసుకుని మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సో అలాంటి పాయింట్స్ అనేవి క్యాచ్ చేసి మైండ్లో పెట్టుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రిప్లేస్మెంట్ బై సైనో గ్రూప్. సెకండ్ది వచ్చేసి సైనో గ్రూప్. సి హియర్, వెన్ హీటెడ్ విత్ క్యూప్రస్ సైనైడ్, ఓకేనా, CuCN, మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, హాలోబెంజిన్ తీసుకుంటున్నాం, క్లోరోబెంజిన్ తీసుకుంటున్నాం. క్లోరోబెంజిన్ రియాక్షన్ విత్ క్యూప్రస్ సైనైడ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ DMF, డైమిథైల్ ఫార్మమైడ్. ఓకేనా, DMF అంటే ఏంటి, డైమిథైల్ ఫార్మమైడ్. ఓకే, సో ఇట్ గివ్స్ సైనోబెంజిన్ అండ్ CuCl. ఓకే, at 200 degrees centigrade temperature. ఓకే, సైనోబెంజిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో క్లోరిన్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై సైనో గ్రూప్. అండ్ నెక్స్ట్ రిప్లేస్మెంట్ బై ఎమైనో గ్రూప్. మళ్ళీ సేమ్ ఎమైనో గ్రూప్తో రిప్లేస్ అవ్వాలంటే NH2 రావాలి, అంటే ఎనిలిన్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎనిలిన్. ఓకే, క్లోరోబెంజిన్ రియాక్ట్స్ విత్ NH3 ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ Cu2O, 200 degrees centigrade temperature and 60 atmosphere pressure. ఓకే, ఈ 2 కండిషన్స్లో మీకు హాలోజన్ అనేది NH2 గ్రూప్తో రిప్లేస్ అవుతుంది. ఓకే, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఇది కూడా, అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎనిలిన్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ 2 బెంజిన్కి NH2 కనెక్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఎనిలిన్ అంటాం, ప్లస్ 2 CuCl ప్లస్ వాటర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ రీప్లేస్మెంట్ బై ఎమైనో గ్రూప్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిప్లేస్మెంట్ బై మిథాక్సీ గ్రూప్. సో మిథాక్సీ గ్రూప్తో రిప్లేస్ అయింది అంటే ఫామ్ అయిన సబ్స్టెన్స్ ఏంటి, బెంజిన్ రింగ్కి పైన వచ్చేసి OCH3 కనెక్ట్ అయి ఉందనుకోండి, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మిథాక్సీ బెంజిన్. ఆ మిథాక్సీ బెంజిన్ని ఇంకోలా ఎలా అనొచ్చు, యానిసోల్ అనొచ్చు. ఓకేనా, యానిసోల్, రిమెంబర్ ద నేమ్స్. యానిసోల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ వెన్ క్లోరోబెంజిన్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం మిథాక్సైడ్. సోడియం మిథాక్సైడ్ ఫార్ములా ఏంటి, CH3ONa. ఓకేనా, సోడియం మిథాక్సైడ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ సాల్ట్స్ అట్ 200 degrees centigrade. ఓకేనా, క్లోరోబెంజిన్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం మిథాక్సైడ్ అండ్ ఫార్మ్స్ యానిసోల్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ సాల్ట్స్ అట్ 200 degrees centigrade. దెన్ NaCl ఆల్సో విల్ ఫార్మ్. రిప్లేస్మెంట్ కదా, సో హాలోజన్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై OCH3, మిథాక్సీ గ్రూప్. Then you call it as anisole, methoxybenzene, also called as what, anisole. Okay, next వచ్చేసి reduction. So chlorobenzene is reduced to benzene with lithium aluminum hydride or nickel aluminum alloy in presence of NaOH solution. Okay na, so chlorobenzene plus 2H gives rise to what, LiAlH4. In presence of what, LiAlH4, it gets reduced to benzene. క్లోరోబెంజిన్ బెంజిన్ కింద రెడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, రిడక్షన్. అండ్ HCl ఆల్సో విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియాక్షన్ విత్ మెటల్స్. ఓకే, దెన్ మనం ఇంతకుముందు కూడా ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్లో ప్రీవియస్ రియాక్షన్స్ చదివినప్పుడు గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ చూసాం. RMgX ఈజ్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. అది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్లో. Same like that here also in aryl halides also, when aryl halides, chlorobenzene when reacts with what, magnesium, okay na, it forms Grignard reagent. Okay, but this happens in presence of tetrahydrofuran, THF.
టీహెచ్ఎఫ్ అనేది సాల్వెంట్ అనమాట. మీరు ఇలాంటి సాల్వెంట్స్ ఎక్కడైనా ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సాల్వెంట్స్ లైక్ డిఎంఎఫ్, టీహెచ్ఎఫ్ ఇలాంటి సాల్వెంట్స్ వస్తున్నాయి అంటే మనం ఒక పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఏంటది? ద రియాక్షన్ మెకానిజం ఈజ్ SN2 మెకానిజం అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎందుకంటే SN2 మెకానిజం అనేది ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పోలార్ ఏప్రోటిక్ సాల్వెంట్స్ లైక్ డిఎంఎఫ్, ఓకేనా, డైమిథైల్ ఫార్మమైడ్ ఇలాంటి సాల్వెంట్స్ ప్రెజెన్స్లో జరిగింది అంటే యూ కాల్ దాట్ మెకానిజం యాజ్ వాట్? SN2 మెకానిజం. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫినైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్రిగ్నాడ్ రియేజెంట్. ఆర్గానోమెటాలిక్లో మెగ్నీషియం విత్ క్లోరిన్, ఐ మీన్ విత్ ఎనీ హాలోజన్ మీకు కనిపించితే ఇట్ ఈస్ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్. అండ్ ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ క్రిగ్నాడ్ రియేజెంట్. ఓకేనా, అది ఆల్కైల్ గ్రూప్ అవనియండి, అరైల్ గ్రూప్ అవనియండి, MgX కనెక్ట్ అయ్యింది అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? క్రిగ్నాడ్ రియేజెంట్. సో రియాక్షన్ విత్ మెటల్స్లో ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్రిగ్నాడ్ రియేజెంట్ అనేది మనం ఫస్ట్ చూసాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్డ్స్ఫిటిక్ రియాక్షన్ చూద్దాం. వెన్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ అండ్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్. చూడండి, ఇది ఒక ఎరైల్ హ్యాలైడ్, ఇది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్. ఎరైల్ హ్యాలైడ్ అంటే బెంజీన్ ఉండాలి, బెంజీన్కి X కనెక్ట్ అయి ఉంటే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్. అండ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, వెన్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్ అండ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ సోడియం మెటల్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్, ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ ఎరీన్. అంటే ఆల్కైల్ ఎరీన్, ఇది ఎరీన్, దానికి ఆల్కైల్ గ్రూప్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటే యూ కాల్ దట్ యాజ్ ఆల్కైల్ ఎరీన్ లైక్ టోలిన్. ఓకే, సో ఈ రియాక్షన్ని మనం వుడ్స్ రియాక్షన్ అంటాం. ఇది మీకు తెలిసిందే కదా. ఓకే, ఇక్కడ 1 mole ఆఫ్ వాట్ వి కాల్ 1 mole ఆఫ్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్ అండ్ 1 mole ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ 2 moles ఆఫ్ సోడియం మెటల్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్, ఇట్ గివ్స్ టోలిన్. ఓకేనా, ఆల్కైల్ బెంజీన్, ఓకే, ఆల్కైల్ ఎరీన్ ఏదైనా అనొచ్చు మీరు. ఆల్కైల్ బెంజీన్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ NaCl ఆర్ NaX. ఓకే, సో ఇది వుడ్స్ రియాక్షన్, ఇది మీకు తెలిసిందే. నౌ కమింగ్ టు, ఇప్పుడు ఇంకా ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ తీసుకోకుండా ఎరైల్ హ్యాలైడ్ మాత్రమే సోడియం మెటల్తో రియాక్ట్ అయిందనుకోండి, మనకి వుడ్స్ రియాక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు కదా. ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్ విచ్ కంటైన్స్ డబుల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ carbon atoms, okay na, which gives double the number of carbon atoms as present in that alkyl halide. Okay na, alkyl halide lo unna kanna double the number of carbon atoms unna product formation anedi chestayi annamata. So that reaction you call it as Woods reaction. Already we have studied that. So ipudu Woods fatigue reaction antam dinni. Fatigue reaction lo entante same Woods reaction lage instead of not taking alkyl halide, everything will take is aryl halide only. 2 moles of aryl halide తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే aryl halide ఇక్కడ 2 moles తీసుకున్నాం అనుకోండి, then reacts with sodium metal in presence of dry ether. ఓకే, సో ఇక్కడ బెంజైల్ బెంజీన్, ఓకే, ఫినైల్ బెంజీన్ ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు మీకు. అంటే 2 రింగ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి అనలోగస్ కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ రియాక్షన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫిటిక్ రియాక్షన్. మీకు వుడ్స్ ఫిటిక్ రియాక్షన్ కూడా ఖచ్చితంగా చాలాసార్లు 4 marks క్వశ్చన్స్లో అడుగుతున్నాడు. సో మీరు ఈ పాయింట్ మీద చాలా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్. చాలా ఈజీ, మీకు వుడ్స్ రియాక్షన్ ఆల్రెడీ గుర్తుంటుంది కాబట్టి వుడ్స్ ఫిటిక్ రియాక్షన్ని జస్ట్ ఒక ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్ లాగా బెంజీన్ రింగ్ తోటి పెట్టండి. సో దాట్ విల్ బికమ్ యువర్ ఫిటిక్ రియాక్షన్. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇదైతే ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చను. ఓకే, ఫర్ 4 marks. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ హాలోజినేషన్ ఆఫ్ క్లోరోబెంజీన్. ఇది చూద్దాం. చూడండి, హాలోజినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యాన్హైడ్రస్ AlCl3. మీరు ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ రియాక్షన్స్ అవి చదివారు కదా, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్, దానిలాగే ఉంటుంది సేమ్ ఇది. అక్కడ ఒకటే విత్ బెంజిన్ యు ఆర్ డూయింగ్ హాలోజినేషన్, సల్ఫోనేషన్, నైట్రేషన్ ఇవన్నీ బెంజిన్కి చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు చేసేది క్లోరోబెంజిన్కి చేస్తారు. అంటే ఒక క్లోరిన్ ఎక్స్ట్రా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఎక్స్ట్రాగా అటాచ్ అవుతుంది. జస్ట్ సేమ్ రియాక్షన్స్ అక్కడ చూసినలాగే సేమ్ ఇవి కూడా అంతే అనమాట. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఏంటేంటి అవి? హాలోజినేషన్, సల్ఫోనేషన్, నైట్రేషన్,
ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ రియాక్షన్. ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్లో కూడా ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఆల్కైలేషన్, ఎసైలేషన్. సో అవి మీరు ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ బెంజీన్ అందులో చదివాం కదా. సేమ్ అందులో ఓన్లీ బెంజీన్ తీసుకుని హాలోజనేషన్, సల్ఫోనేషన్, నైట్రేషన్ చేస్తాం. ఇక్కడ హాలో బెంజీన్ తీసుకుని హాలోజనేషన్, సల్ఫోనేషన్, నైట్రేషన్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే ఒక క్లోరిన్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అంతే. సో అక్కడ ఫామ్ అయినప్పుడు సింగిల్గా క్లోరోబెంజిన్, నైట్రోబెంజిన్, బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ అదే మీకు క్లోరిన్ ఒక దగ్గర పారా పొజిషన్లో మనకు కావాల్సిన అటాచ్మెంట్ అనేది జరిగినప్పుడు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మేజర్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి విత్ పారా పొజిషన్. ఓకే, జస్ట్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ మీరు అన్నీ ఇంతకుముందు చదివినవే. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్ అంతే. ఓకే, చూడండి క్లోరోబెంజిన్ మనం ఇంతకుముందు ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్లో ఓన్లీ బెంజిన్ విత్ క్లోరిన్ తీసుకుంటే క్లోరోబెంజిన్ ఫామ్ అవుతుందని చదివాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్లోరోబెంజిన్ విత్ క్లోరిన్ చేసాం కాబట్టి 2 క్లోరిన్లు అటాచ్ అవ్వాలి. ఓకేనా. సో ఆ 2 క్లోరిన్లు అటాచ్ అయినప్పుడు పారా పొజిషన్లో ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ మేజర్ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది, ఆర్థో పొజిషన్లో ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ మైనర్ ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ద పొజిషన్స్ ఆర్ మోర్ ప్రొనౌన్స్డ్ అట్ ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్ ఓన్లీ, బట్ నాట్ అట్ మెటా పొజిషన్స్. Electron withdrawing groups show their effect in ortho and para positions only, but not in meta position. ఇది మీకు తెలిసిందే కదా. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో క్లోరోబెంజిన్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ క్లోరిన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాన్హైడ్రస్ AlCl3, అక్కడ కూడా మనం ఇదే క్యాటలిస్ట్ చదివాం. ఓకే, యాన్హైడ్రస్ AlCl3 ఇట్ గివ్స్ 1,4 డైక్లోరోబెంజిన్ అంటే పారాక్లోరోబెంజిన్ as major product and orthochlorobenzene, orthodichlorobenzene as minor product. అలాగే నైట్రేషన్ చూడండి. నైట్రేషన్ అంటే రియాక్షన్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 అండ్ H2SO4. సో ఇక్కడ నైట్రో గ్రూప్ అటాచ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో 1,4 నైట్రోక్లోరో బెంజిన్, ఐ మీన్ 1 నైట్రో 4 క్లోరో బెంజిన్, యూ కాల్ ఇట్ as major product, whereas orthonitrophlorobenzene is minor product. ఓకే, అలాగే సల్ఫోనేషన్ చేసినప్పుడు ఆన్ హీటింగ్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4. ఓకే, క్లోరోబెంజిన్ గివ్స్ 4 క్లోరో బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, SO3H కనెక్ట్ అయితే ఏంటంటాం మనం, బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అంటాం. సో వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 అండ్ ఆన్ హీటింగ్ ఇట్ గివ్స్ parachloro sulfonic acid as major product, orthochloro sulfonic acid as minor product. ఓకే, ఇది సల్ఫోనేషన్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ రియాక్షన్స్ చూద్దాం. ఇవి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్, ఫ్రీడెల్ క్రాఫ్ట్స్ ఎసైలేషన్. ఓకే, సో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ AlCl3, యాన్హైడ్రస్ AlCl3, క్లోరోబెంజిన్ ఏం చేస్తుంది, రియాక్ట్స్ విత్ మిథైల్ క్లోరైడ్. ఇక్కడ క్లోరోబెంజిన్ రియాక్ట్స్ విత్ మిథైల్ క్లోరైడ్, మిథైల్ క్లోరైడ్ అంటే CH3Cl. ఇక్కడ క్లోరోబెంజిన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఎసిటైల్ క్లోరైడ్, RCOCl. ఓకేనా, RCl is alkyl chloride. ఓకే, RCOCl is ఎసిటైల్ క్లోరైడ్. ఓకేనా, ఆల్కెనోయిల్ క్లోరైడ్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐయుపాక్ నేమింగ్ అంతా కూడా ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆ నేమ్స్ వస్తేనే ఈ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా గుర్తుపట్టుకోగలుగుతారు. ఓకే, సో చూసుకోండి, ఇక్కడ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఆల్కెనోయిల్ హ్యాలైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఆల్కైలేషన్ అంటాం, ఆల్కెనోయిల్ హ్యాలైడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఎసైలేషన్ అంటాం. ఓకేనా, ఇక్కడ CH3Cl, ఇక్కడ CH3COCl, రెండు ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ AlCl3, యాన్హైడ్రస్ AlCl3. ఇట్ గివ్స్ 1 chloro 4 methyl benzene. ఓకేనా, 1 chloro 4 methyl benzene యాజ్ మేజర్ ప్రొడక్ట్. ఇక్కడ 4 chloro ఎసిటోఫినోన్. ఓకేనా, 4 chloro ఎసిటోఫినోన్, 4 chloro అంటే ఇది మేజర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కదా. COCH3 అనేది బెంజిన్కి అటాచ్ అయ్యి ఉందనుకోండి, మనం దాన్ని ఏమంటాం, ఎసిటోఫినోన్ అంటాం. బెంజిన్ రింగ్కి COCH3 కనెక్ట్ అయితే, ఓకే, బెంజిన్ రింగ్కి COCH3 కనెక్ట్ అయితే యూ కాల్ దట్ యాజ్ ఎసిటోఫినోన్. ఓకే, సో అదే ఎసిటోఫినోన్కి ఫోర్త్ పొజిషన్లో క్లోరో అటాచ్ అయ్యి ఉంది. ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇట్ ఈస్ పారా కాంపౌండ్. ఓకే, 4 chloro ఎసిటోఫినోన్, ఇట్ ఫార్మ్స్ యాజ్ అ మేజర్ ప్రొడక్ట్. orthochloro acetophenone is minor product.
ఆల్కైలేషన్లో CH3Cl యూస్ చేస్తాం, ఎసైలేషన్లో CH3COCl యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడేమో మిథైల్ క్లోరోబెన్జిన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ క్లోరో ఎసిటోఫినాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో రెండిట్లో కూడా పారా పొజిషన్లో ఉన్నది మేజర్ ప్రొడక్ట్, ఆర్థో పొజిషన్లో ఉన్నది మైనర్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ Friedel-Crafts alkylation. This is alkylation and that is acylation. Okay, so these are the different chemical properties of halobenzenes, okay, or aryl halides. Okay, so up to here I am closing the video. ఇక్కడ వరకు అయితే మీ చాప్టర్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యింది. Okay, next we go for the exercise questions. Okay, until then please keep watching my videos. Okay, keep learning. Okay, day by day, every day you have to keep learning. కాన్సెప్ట్ని, లాజిక్ని గ్రాస్ప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.